ओडिशा रे केतळे दिल्ली रे यही तो फरक आपण कहउचंती सरकार तो गोटिए एवं मिशन तो गोटिए जेते बेले इनक्वारी हेबो तांकर दुर्नीति विरोध में समस्त कागज पत्र प्रस्तुत हो जीवो से आम परिवार भितर अच्छा तांको सेठू आणिक पनिशमेंट देवारे कौन सी प्रकार कृपणता रहिबो नाही। आज डेपुटेशन रे किए जाइछि काली आसीबो आउ थरे 6 मास पय जाइतिबो कि वर्षे पय जाइतिबो प्रोसेस हेबो कि सेठ थिला परे मध्ये दिल्ली रे संपूर्ण भाव में सी दंड पाइब ताकू कहीं अटकी पारे नहीं। अर्थात गला सरकार अपकर्म को आप भूली ना बिल्कुल नहीं प्रोसेस अच्छी कार्यक्रम हम ठोस प्रमाण जुगाड़ कराऊँगी आपणकर क्यारियर जो देखा आप शिक्षक थे ओडिशा रे शिक्षा शिक्षक को लेकिन एक बड़ समस्या जदि आम ए नुआ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लागू करुचे आप मुख्य दायित्व नेले से दिगटी को निश्चित भाव में आपंकर वेरी क्लोज टू योर हार्ट थी ताको आपण केमि समाधान करेंगे वैकेंसी ठारू नहीं कि शिक्षक मान समस्या प्राथमिक शिक्षा उच्च शिक्षा ये जो कथा आप कहले वास्तविक शिक्षा विभाग समस्या अनेक ये विभाग समस्या को समाधान करने हेले समय आवश्यकता अच्छी। प्रभु जगन्नाथ आशीर्वाद रे मते आज सरकार मुखिया हिसाब से दायित्व मिला आज से गोटे शिक्षा को एक मॉडल हिसाब से नापी मु जो योजना करी प्रस्ताव देती मुख्यमंत्री को सेते बेलर आज निजे मुख्यमंत्री है कार्यकारी करने योजना करी आज गोदावरीश आदर्श प्राथमिक विद्यालय ना रे सारा भारत वर्षर जो भल जो राज्य में भल एजुकेशन पॉलिसी अच्छी ताकू आणिकी आज आम इम्प्लीमेंट करने जाऊँ जिते बड़े आगामी दिन में जिते बड़े आम 1 वर्ष पूर्ति पालन करूँ से आम घोषणा करूँ। शिक्षक आदौ नथिले आम सरकार आसला बेले 20,000 शिक्षक को नियुक्ति देला एककालीन 16,009 जन को देवा ओडिशा राजनीति इतिहास रे प्रथम घटना घटी एवं आमे +2 लेवल रे प्राइमरी लेवल रे ये नियुक्ति देवा सहित गोटे परिवेश तैयारी करने एक मॉडल स्कूल प्रतिष्ठा करुचु प्रति पंचायत रे गोटे गोटे गोदावरीश आदर्श प्राथमिक मॉडल स्कूल प्रतिष्ठा हे एवं सेठी आपण पिला माने स्मार्ट हेबे आउ सेते बेले सेई माने ही फीडर स्कूल हेबे 5T स्कूल रो जहाँ गत सरकार बनईथिले रूपांतरण जो भंगा कांथ चिन्ह रंग दौले जोटी हरण गुणन मिशाण फेडाण श्रुतलेखन जानू नी पे से समस्या आउ नईटा मु पाखर देखी आउ से आधार में आज जिते बड़े मॉडल स्कूल करने जाऊँ प्रति पंचायत रे हेबो सेही पंचायत पाखरे जो प्राइमरी स्कूल थी मेधावी छात्र माने थिबे गरीब पिला माने थिबे सेमान को से स्कूल रे सुजोग दिया जिवो एवं 5T स्कूल आसिक उपरस्तर को पाठ पढ़े प्राइवेट स्कूल रे पढ़ुथुबा पिला माने सर्टिफिकेट नहीं कि सरकारी स्कूल एडमिशन करेंगे ये चैलेंज आउ ये संकल्प मुझे आगामी दिन में निश्चित भाव में होगापी जाऊँगी जेभली भाव में आंध्र एवं आउ किसी राज्य एक मॉडल स्कूल को प्रतिष्ठा करी बहुत सफलता आनी पारिछंती ओडिशा नेबापे जाउछि। आपनक वर्षकर कार्यकाल भितर सबुठ अधिका चर्चा दुईटी योजना को लेकिन प्रथम सुभद्रा को लेकिन पूर्व मिशन शक्ति को नहीं चर्चा होता जे महिला मान को भोट बैंक व्यवहार करा जाउछि सुभद्रा आपनक वैप्लविक परिवर्तन आनिछंती ताको आगो केमती नेबे ए वर्षक पर उपलब्धि आगो केमती नेबे एवं आयुष्मान भारत को लेकिन मध्य कोन कहबाको चाहिबे। महिला सशक्तिकरण तांको वोमेन एम्पावरमेंट करवा ये गोटे बहुत बड़ मिशन पूर्व सरकार भी उद्यम करथिले पूर्व सरकार उद्यम करुले रिवॉल्विंग फंड रे सीमित रही आम सत सीधा सड़क आर्थिक सहायता दौचु मु तो भावी नी जे कोटिए महिला ए सामिल हेबे एवं समान को त्रुटिशून्य भाव में आम पैसा देबू पैसा डीबीटी माध्यम तलकू जीवो ताकू से इन्वेस्टमेंट आकार रे तांको छोट व्यवसाय रे लगेबे मु भावुली से बोधे ये पैसा को मार्केटिंग कर खुशी रे कौन मार्केटिंग करदे शाढ़ी फाड़ी किणीदे पैसा बर्बाद हो किंतु रिपोर्ट जो आसला ग्राउंड रू वास्तविक भाव में 90% महिला एवं भौणी माने सेमाने ताकू इन्वेस्टमेंट करले छोट व्यवसाय रे लगेले जोठी 2 लाख 3 लाख रे आमर लाखपति दीदी स्टैंडर्डटा जना पड़े से लक्ष टंका रोजगार कर वर्ष रे महिलाटीए आउ भौणीटीए जना पड़ो से जे प्रकृत से पैसा इन्वेस्टमेंट रे ताहार रिटर्न आसूची कि नहीं एवं से एम्पावरमेंट होची कि नहीं यह करने द्वारा आज भारत वर्ष रे ओडिशा प्रथम स्थान अधिकार करला 94% पाखापाखी आज आम अचीवमेंट करूँ भारत में नंबर 1 यह द्वारा लाखपति दीदी आज तैयारी होती अर्थात आमर उद्देश्य अच्छी ये जो अचीवमेंट मिली
सेई महिला मानकु एम्पावरमेंट आहुरी क्रमान्वये करी चलवा से सुविधा आहुरी से दिया जो थे कि से धीरे धीरे ये गोटे पेशादार व्यवसायी भाया से करें से सरकार साहाय्य पड़ो ना इनवेस्ट नापी पड़ो ना से निजे गोटे छेड़ा होकर काली गोटे उद्योगपति हिसाब से निवेशकारी हिसाब से कार्यक्रम करी धीरे धीरे आगू बढ़े आउ ताहा द्वारा आमर जो लक्ष्य अच्छी समृद्ध ओडिशा तैयारी करिवार सेथिरे सेमानकर भूमिका बहुत आवश्यकता पड़िबो आगामी दिन में। पूर्व सरकार जो विजु स्वास्थ्य कल्याण योजना से कार्ड को लेकिन कह जाउथिला जे केंद्र दौची इंश्योरेंस आमे दौच एश्योरेंस आपण ओडिशा लागू करिसंती प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना गोपबंधु जन आरोग्य योजना वयोबंदना योजना एको आगो केमती नेबे तादर एबे मध्ये किछि किछि समस्या रहिछि। देखंतो ये आरंभ हेछि आमे कार्यक्रम को आरंभ करिछु टिके विलंब रे हैला किंतु वर्ष भितर ही आमे काम ताकू आरंभ करि दैछु। अक्टोबर मास 8 तारिख रे एमओयू साइन हैला केंद्र स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा सहित नुआ दिल्ली रे आम स्वास्थ्य मंत्री मु निजे उपस्थित थिलु केंद्र मंत्री माने भी उपस्थित थिले अति सुंदर भाव में उपस्थापन हैला परे वर्तमान सेमानंकु आमर आयुष्मान कार्ड दिया जाउछि 3,50,00,000 लोकंको एथिरे इन्वॉल्व करा जाउछि। आगरे 800 हॉस्पिटल रे व्यवस्था थिला एबे 29,000 हॉस्पिटल रे सरकारी एवं बेसरकारी हॉस्पिटल रे सारा देश रे उपलब्ध हेबो ताको सुनिश्चित करबा होउछि सरकारଙ୍କର काम ये काम काम करिया पय जाउछु एवं एथिरे जे पर्यंत लोकटी कार्ड पाई नाही से पर्यंत पुराना कार्ड रो वैलिडिटी टाकू आमे सेथिरे रखी देछु सुनिश्चित करिछु जे पर्यंत नुआ कार्ड न पाइछ से पर्यंत पुराना कार्ड अनुसार तमरो इमरजेंसी चिकित्सार आवश्यकता आसला चिकित्सा पाइब और से आधार में पुराना स्कीम अनुसार पैसा पाइब एणु आम ए कौन प्रकार असुविधा ना छोट त्रुटि विच्युति कथा कहते सेमती छोट त्रुटि आसे किंतु संगे संगे कंप्लेन आसला पर समाधान हो। आपण केन्दुझर जिला को बिलंग करुँच शिल्पान सहित निश्चित भाव में ओतप्रोत भाव जड़ित खनि खादान सहित पोस्को मित्तल तिक्त अनुभूति आमर अच्छी एमओयू साइन हुए किंतु रियलिटी कौन हुए ओडिशावासी देखिछंती शिल्पायन को लेकिन आपणकर बड़ योजना कौन अनेक शिल्प सहित आप बुझाणा कले आगू केमती से प्रक्रिया बढ़िबो शिल्प आसिले रोजगार बढ़िबो एटा सबु युव ओडिया चाहती निश्चित भाव में आम सरकार आसिला परे एबे मु निजे दायित्व नेला परे आमे स्वतंत्रता भाव में यह उत्कर्ष ओडिशा मेक इन ओडिशा कनक्लेव 2025 रो एक संस्करण करी आज आमे ताकू आरंभ करिछु। पूर्वर 3टी संस्करण गत सरकार करथिले एवं इन्वेस्टमेंट रो बहुत बड़ गोटे दाबीदार कहिथिले किंतु ग्राउंड ब्रेकिंग रे से असफल हेले बा फेल हेले ताकू आशा आकांक्षा करी आज जिते बेले आमे करूछु आमे सेही कथा को से कमेंट मारिकी आमको विरोधी दल हिसाब से कहते कहवा स्वाभाविक कथा किंतु सेमाने जिते बेले एमओयू साइन करला परे परवर्ती ग्राउंड ब्रेकिंग केमिति हेबो सेमानकु को प्रकार एनओसी देकरी तुरंत कार्यक्रम करने जगह देखी दिया जिवो लैंड एक्विजिशन हम कार्यक्रम आरंभ हम ले ऑफ स्टोन दिया जिवो ये सब काम को देखु नथिले आदो मु भल भाव में एबे जानि पारछि जेहेतु मु निजे सरकार मुखिया हिसाब से अछि आम सरकार जेते बेले एमओयू साइन करले जनवरी मासर 28 और 29 तारिख रे भुवनेश्वर रे सेते बेले आमर बड़ पुंजी स्वयं प्रधानमंत्री मोदी जी आसिक उपस्थित थिले एवं मु मोदी गारंटी दउची ओडिशा संभावनार राज्य एठी खणी अच्छी पानी अच्छी मैन पावर अच्छी जगह अच्छी पोर्ट अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छी आपन एठी इन्वेस्टमेंट करंतु एवं संभावनार राज्य ओडिशा ये आगामी दिन में ग्रोथ इंजिन हिसाब रे काम करिवो विकसित भारत पई आउ आपन एठी इन्वेस्टमेंट करंतु तांकर कथा को तांकर बाणी को से एति विश्वास करले 17 लाख कोटी टंकार प्रस्ताव आसला 13 लाख कोटी टंकार एमओयू साइन है 13 लाख जब देवाई प्रतिश्रुति से देले 16टी सेक्टर प्रोजेक्ट सबू हम केवल गोटे दुईटा जगार हेब ना प्रति जिले में ये इंडस्ट्री हे आउ को आज दिन जदि आम देखा ताले वर्तमान मात्र एमओयू साइन है परवर्ती पर्यायर आम वर्तमान 4 दिन 4टी जगार आम ताकू ग्राउंड ब्रेकिंग कर सारीछु प्रथम खोर्धारे द्वितीय कलिंगनगर तृतीय ढेंकानाल चतुर्थ गंजाम छत्रपुर एवं से 1.5 लाख कोटी टंकार प्रोजेक्ट को आम जिते बड़े ले ऑफ स्टोन देलु सेते 90,000 युवक युवती ओडिशार
ଚାକିରି ପାଇବେ, ଜବ୍ ପାଇବେ, ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଆସିବ, ସେଥିପାଇଁ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ମଧ୍ୟ ସରକାର ନିଜ ତରଫରୁ ଏବଂ ଆମ ସରକାର ଯେଉଁ ପଲିସି କରିଛନ୍ତି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ପଲିସି ଏବଂ ଆମେ ଯେଉଁ ଇନସେଣ୍ଟିଭ୍ ଦେଉଛୁ ତାହା ଭିତରେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସହିତ ଯଦି ତୁଳନା କରିବେ ତାହେଲେ ଆଜି ଆମ ରାଜ୍ୟର ପଲିସି ଏବଂ ଇନସେଣ୍ଟିଭ୍ ଏଭଳି ଭାବରେ ଆଜି ନିବେଶକାରୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିକି ଆଣିପାରିଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ମାନେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ବ୍ରେକିଂ କରିବାରେ ଆଜି ସଫଳ ହେଇଛୁ। କିନ୍ତୁ ଏ ଭିତରେ ଆପଣ ଭାବୁନାହାନ୍ତି କି ଆପଣ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ କଳିଙ୍ଗନଗର ବି ଦେଖିଛେ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ଘଟଣା କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ତ ଶିଳ୍ପାୟନ ପାଇଁ କି ଜମି ଏବଂ ବିସ୍ଥାପନ ଏକ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା, ତାକୁ ଆପଣ କେମିତି ଏନସିଓର କରିବେ? ସେତେବେଳେ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ MOU ସାଇନ୍ ହେଲା ତାପରେ ସେମାନେ ଜମି ଖୋଜୁଥିଲେ ଏବଂ 4161 ନୋଟିଫିକେସନ୍ ହେଲା ପରେ ଗ୍ରାମସଭାକୁ ଯାଉଥିଲେ। ଆଜି ନିଜେ ସରକାର ଆଗେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଆମ ଇପିକୋଲ ଯେଉଁ ସଂସ୍ଥା ଅଛି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛୁ, ତୁମେ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବ୍ୟାଙ୍କ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏବଂ ଯେଉଁଠି ସମ୍ଭାବନା ଜାଗା ଅଛି ସେ ଜାଗାକୁ ଆକ୍ୱାର କରିବା ପାଇଁ ସରକାରୀ ଜାଗା ବେସରକାରୀ ଜାଗା ତାଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିକିରି ସେଥିରେ ଆମେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବ୍ୟାଙ୍କ ତିଆରି କରିପାରୁଛୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ, ଯେତେବେଳେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ବାଲା ଆସିବ ସେ ଆଉ ଗ୍ରାମସଭାରେ ଫେଲ୍ ହେଉଥିବ, 4161 ନୋଟିଫିକେସନ୍ରେ ଅସଫଳ ହେଉଥିବ, ଇଏ ପରିସ୍ଥିତି ଆଜି ନାହିଁ। ନହେଲେ ଆମେ ଲେ ଅଫ୍ ଷ୍ଟୋନ୍ କେମିତି ଦେଲୁ? ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ଆମେ ତା'ର ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଆମେ ନିଜେ ପରଚେଜ୍ କରୁଛୁ ଏବଂ ଆକ୍ୱାର କରୁଛୁ ଏବଂ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବ୍ୟାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିକିରି ସେମାନଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଇନସେଣ୍ଟିଭ୍ ଦେଇକରି ସେମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରି ଆଣୁଛୁ ଏବଂ ଆଜି ସେଥିପାଇଁ 1.5 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଭିତ୍ତିଭୂମି ଆଜି ଆମେ ଦେଇସାରିଛୁ। 90,000ର ଚାକିରି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଆଉ କେତେଜଣ ମାତ୍ର 2 ମାସ ଭିତରେ 60 ଦିନ ଭିତରେ କିଛି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟକୁ ଆମେ ସେମାନେ ଆସିଲେ MOU ସାଇନ୍ ହେଲା ଆମେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ। କିନ୍ତୁ ୟା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଦାଦନ ସମସ୍ୟା ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସମସ୍ୟା, ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜିଲ୍ଲା ଗଞ୍ଜାମଠୁ ନେଇକି ଯେ ବଲାଙ୍ଗୀର ନୂଆପଡ଼ା ଏଣ୍ଟାର ବେଲ୍ଟ ଦେଖିବେ ଏକ ରେଗୁଲାର ରୀତିମତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବେ ବି ଜାରି ରହିଛି। ଏକ ଆପଣ କେମିତି ଆପଣଙ୍କ ଟାସ୍କ ଫୋର୍ସ ବି ଗଠନ କରିଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ? ଦାଦନ ଗୋଟିଏ ସମସ୍ୟା ଆମ ରାଜ୍ୟର, ଏହା ନିଶ୍ଚିତ କଥା। ଦାଦନ ସମସ୍ୟାକୁ ପ୍ରଥମେ କମାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ପଲିସି ଆଣୁଛୁ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଟାସ୍କ ଫୋର୍ସ ମଧ୍ୟ ଗଠନ କରିଛୁ ଡେପୁଟି CM KVGଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଉଭୟ ସରକାରଙ୍କର ସିଧାସଳଖ ଜଣେ ଶ୍ରମିକ 100 ଦିନ କାମ କେମିତି ପାଇବ ତାକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ସହିତ ଆମେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରୁଛୁ 300 ଦିନ କେମିତି ସେ କାମ ପାଇବ। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଶିଳ୍ପାୟନ ହେବ ଅନେକ ଶ୍ରମିକ ଆଉ ଶ୍ରମିକଟିଏ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ହେଲେ ହିଁ ତାକୁ କାମ କରିବାରେ ସହାୟକ ହେବ ବା ତାକୁ ତା'ର ଲାଭ ହେବ। ବାହାରେ ରହିଲେ ତା'ର ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ହିଁ ତା ଦରମା ଚାଲିଯିବ। ଏଣୁକରି ସ୍ଥାନୀୟ ହେଇଥିଲେ ସେ ତା'ର ଅତି ପାଖରୁ ସେ ସେଠି କାମ କରିପାରିବ। ଆଉ ଏହାକୁ ଆମେ ବହୁତ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଉଛୁ, ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଉଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଦାଦନ ସମସ୍ୟା ଧୀରେ ଧୀରେ କମିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସରକାରୀ କାମରେ NREGS କହନ୍ତୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାମରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ଫରେଷ୍ଟ କାମରେ ଯୋଡ଼ି ଦିଆଯିବ। NHAI ପ୍ରକଳ୍ପ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, NHAI ହେବ, ରେଲ୍ ହେଉଛି, ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ହେଉଛି, ଆପଣଙ୍କର ଏବେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସବୁ ଯେଉଁ ଆସିବ ସେଥିରେ ଏତେ ଶ୍ରମିକର ଆବଶ୍ୟକତା ହେବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍କିଲ୍ କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଆମର ରହିବ ଯେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍କିଲ୍ ବା ଦକ୍ଷତା କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅନେକ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ। ଏଇଠି ପିଲା ଟ୍ରେନିଂ ନେବେ, ଏଇଠି କାମ କରିବେ ଏବଂ ସେମାନେ କାରଖାନା ଚଲେଇବେ, ସେମାନେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଚଲେଇବେ। ଏହି ପ୍ରକାରର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭିତରେ ଆମେ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦାଦନର ସମସ୍ୟା ଧୀରେ ଧୀରେ କମିବ, ଏହାକୁ ଆମେ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବୁ। କିନ୍ତୁ ମୋହନ ମାଝୀ ଆପଣ ଆଦିବାସୀ ବର୍ଗର କେନ୍ଦ୍ର ଆଦିବାସୀ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆଦିବାସୀ ବର୍ଗର ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆଦିବାସୀ ବର୍ଗର ଓଡ଼ିଆ, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଦିବାସୀ ବର୍ଗର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ, ଏଥିରୁ ଆମେ କ'ଣ ଫାଇଦା ପାଇପାରିବା? ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ କଥା ହେଲା ମୋଦିଜୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ରହୁ, ସମାନ ସ୍ତରରେ ରହୁ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ସବକା ସାଥ ସବକା ବିକାଶ ସବକା ବିଶ୍ୱାସ ସବକା ପ୍ରୟାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସେ ଆଧାରରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେ ସବୁ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କୁ ବି ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି, ସବୁ ନେତୃତ୍ୱକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଦିବାସୀ ଜଣେ ଯଦି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ରାଜ୍ୟ
ଆରେ ସେ ରାଜ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବର୍ଗର ଲୋକ ଆଦିବାସୀ ହିଁ ଥିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆଉ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଆଦିବାସୀ ନେତା ଜଣେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ବର୍ଗକୁ ବା ସେ ଜାତିକୁ ସମାଜର ସମାନ ସ୍ତରକୁ ନେବା ପାଇଁ ସେ କାମ କରିବ। ଆଜି ସେ ଢାଞ୍ଚାରେ ଆଜି ମୁଁ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଯେଉଁ ଆଦିବାସୀ ମୋର 23% ଏଠି ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆଜି ଅବହେଳିତ ଅଛନ୍ତି, ଆଜି ସେମାନେ ଅନ୍ଧାରରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଜି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆଲୋକ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହିଁ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୋଦିଜୀ ନିଜେ ଏଥିରେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାରର ଫୁଲ୍ ଫେଜ୍ରେ କାମ କରିବ। PM ଜନମନ 2023ରେ ଆପଣଙ୍କର ନଭେମ୍ବର 15 ତାରିଖରେ ଇଏ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟକୁ ସେ ଲଞ୍ଚ କରିଲେ। ଆଜି ସେଥିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ 14,900 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବଜେଟ୍ ପହଞ୍ଚିଛି। ଜନଜାତି ଏବଂ ଆଦିମ ଜନଜାତି ଯେଉଁମାନେ ଭନରେବୁଲ୍, ଯେଉଁଟା PBTG କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଅଛି 7,667 ଗ୍ରାମ କିଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ସାମାଜିକ ଆର୍ଥିକ ବିକାଶ ହେବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ବେସିକ୍ ନିଡ୍ସ ଯେଉଁଟା ଅଛି, ପାଣି, ରାସ୍ତା, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିଟେ, ବିଜୁଳି, ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ହେଲ୍ଥ, ୟାକୁ କିଭଳି ସେଭଳି ସହଜରେ ପାଇପାରିବେ, ସହଜରେ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେବା, ଏ କଥାଟିକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ମୋତେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ବା ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି। ଆପଣ ସାକ୍ଷାତକାର ଭିତରେ କହିଲା ମଝିରେ ଅନେକ ଥର ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ର ଉଲ୍ଲେଖ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ର ଫାଇଦା ପ୍ରକୃତରେ ମିଳୁଛି ନା ନାହିଁ? କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଚାପ ରହୁଛି, ଟାର୍ଗେଟ୍ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ? ଯେଉଁଠି ଚାପ ରୁହେ ସେଠି କାମ ହୁଏ ନାହିଁ। ଯେଉଁଠି କାମ କରିବାର କୋଅର୍ଡିନେସନ୍ ରହେ ତାକୁ ହିଁ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ କହନ୍ତି। ଆଜି ଶିଳ୍ପାୟନ ପାଇଁ ଆମ ସରକାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି, କେନ୍ଦ୍ର ବି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଭିତ୍ତିଭୂମି କ୍ଷେତ୍ରରେ। ଗୋଟିଏ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଶିଳ୍ପାୟନ ପାଇଁ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ସରକାରର ଆର୍ଥିକ ସଚ୍ଛଳତା ଆଣିବା ପାଇଁ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବହୁତ ବଡ଼ ଆବଶ୍ୟକତା। ରୋଡ଼, ରେଲ, ପୋର୍ଟ, ଏ ସମସ୍ତ କଥାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। 1,00,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ତ ଆମେ ପାଇସାରିଲୁଣି ଆମ ସରକାରରେ ରେଲ ଆଉ ରୋଡ଼ରେ। କେବଳ 4 ଲେନ୍ କଥା ଆଉ ଆମେ ହିସାବରେ ନାହୁଁ। 6 ଲେନ୍, 8 ଲେନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତା ସାଂସନ୍ ହେଇସାରିଲାଣି। ବଡ଼ବିଲରୁ ପାରାଦୀପ, ପୁରୀରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପୁରୀ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ଏବେ ଜୟପୁର ଆମେ 6 ଲେନ୍ର ରାସ୍ତା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଜେ କରିବ। ଏ ପ୍ରକାରର ଆଜି ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଆମେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ହାଇୱେ ଯେମିତି ଅଥରିଟି କରିଛି NHAI, ସେମିତି ମଧ୍ୟ ଆମେ ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥ ପ୍ରାଧିକରଣ ଆମେ ଗଠନ କରିଛୁ। 75,000 କିଲୋମିଟରକୁ ୱାର୍ଲ୍ଡ କ୍ଲାସ୍ କରିବୁ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଅର୍ଥ ଯୋଗାଡ଼ ହେବ। ଆମ ସାକ୍ଷାତକାର ଦେଖୁଥିବା ସହରୀ ଲୋକମାନେ କ'ଣ ଆଶା ରଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ? ଯେ ପୂର୍ବ ସରକାରରେ ଅନେକ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି କଥା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିଲା, କେତେ ବାଟ ଆଗକୁ ଗଲେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଜାଣିଛେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ତାକୁ ନେଇକି କ'ଣ ଭିଜନ୍ ଅଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସହରୀକରଣକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ଆମ ସରକାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ। କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇକରି ସହର ତିଆରି ହେବ ଏବଂ ସେ ସହରରେ ରୋଜଗାର ବଢ଼ିଥିବ, ସେ ସହରର ଗୋଟାଏ DPR ହେଇଥିବ, ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ୍ ହେଇଥିବ। ଏହାକୁ ବେସ୍ କରିକି ଯେଉଁ ସହର ଭିତରେ ସହର ତିଆରି କରିବୁ ଏବଂ ସେଥିରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଗୋଟାଏ ବହୁତ ବଡ଼, ଯେମିତି କହୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଦିଲ୍ଲୀକୁ କୁହାଯାଉଛି NCR, ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକ, ପୁରୀ, କୋଣାର୍କ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଏଇ ଅଞ୍ଚଳକୁ ନେଇକରି ଗୋଟେ ବିରାଟ ଗୋଟିଏ ମେଗା ସିଟି ଅଞ୍ଚଳ ଏରିଆ ବୋଲି ଆମେ କହୁଛୁ ବା ସିଟି ଅଞ୍ଚଳ ବୋଲି କହୁଛୁ, ତାକୁ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ। ଆଉ ଏହା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏଭଳି ଭାବରେ ଏକ ସ୍ତରକୁ ପହଞ୍ଚିବ, ସେଥିରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏଥିରେ ସ୍ମାର୍ଟ ଥିବ, ସେଥିରେ ଇନକମ୍ର ସୋର୍ସ ଥିବ, ସେଥିରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଗୋଟେ ଫୋକସ୍ ଥିବ। ଏ କଥାକୁ ଦେଖିକରି ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ସ୍ଥିତି ଆଜି ଆମେ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଫଳ ହେବ। ଆପଣ ସରକାର ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା ବା ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ଚାଲିଥିଲା, ଆମମାନେ କଭରେଜ କରୁଥିଲୁ, ଗୋଟେ ବଡ଼ ସ୍ଲୋଗାନ ଥିଲା ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାକୁ ନେଇକି। କୁହାଗଲା ଏଥର ନିର୍ବାଚନରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଜିତିବାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଟ୍ରମ୍ପ କାର୍ଡ଼ ହେଲା ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା। ଆପଣମାନେ ଜିତିଲେ, କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଲେ, ଶପଥ ନେଲେ ଏବଂ ଯାଇକି ଚାରିଦ୍ୱାର ଖୋଲିଲେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର। ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାକୁ ନେଇକି ଆଗକୁ ପରିକଳ୍ପନା କ'ଣ ଅଛି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର? ଆମେ ପ୍ରଥମ ଥର କରି ଏକ ଓଡ଼ିଆ ପକ୍ଷ ପାଳନ କଲୁ ଏବଂ ସେଥିରେ ଏପ୍ରିଲ ମାସ 1 ତାରିଖରୁ 14 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଓଡ଼ିଶାର ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କର ଭାବାବେଗକୁ ନେଇ, ଅସ୍ମିତାକୁ ନେଇ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କଲୁ। ସେଥିରେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆମେ ସେଥିରେ ଯୋଡ଼ିଲୁ।
କିଭଳି ଭାବରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପୁରୀ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନେଇ କିଭଳି ଭାବରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯିବ ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଆଣିଲୁ। କର୍ପୋରେଟ ଫଣ୍ଡ ଗଠନ କଲୁ ଯାହାକି କେବେ ହେଇନଥିଲା। ଓଡ଼ିଆ ଭବନ ଆମେ ଏଠି ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ, ଯେଉଁଥିରେ ଓଡ଼ିଶାର ବରପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାର ଐତିହ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତି ଏ ସମସ୍ତ କଥାକୁ ଯେମିତି ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରହିବେ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ ଦିବସ ହେଲା ସେତେବେଳେ ଆମେ ତା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ପାଇଁ ଗୋଟିଏ କନଫରେନ୍ସ କରିଥିଲୁ। ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ପାଇଁ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କାମ କରିବ, ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କାମ କରିବ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତି 2 ବର୍ଷରେ ଥରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ସମ୍ମିଳନୀ କରିବୁ, ତାର ପାଳନ କରିବୁ ସାରା ପୃଥିବୀରେ ଯେଉଁଠି ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି ଏବଂ ସେମାନେ ଓଡ଼ିଆର ଐତିହ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରାକୁ ଏବଂ ଏଠିକାର ସମସ୍ତ ଖାଦ୍ୟଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକରି ଆମର କଥା, ଆମର ଚାଲିଚଳନ, ଆମର ଗୀତ, ଆମର ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟ କଳା ଏ ସବୁକୁ ପ୍ରଚାର କେମିତି କରିବେ, ଏଠୁ ନେଇକରି ସାରା ବିଶ୍ୱ ଦରବାରକୁ ପହଞ୍ଚାଇବେ, ସେ ପ୍ରକାରର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଆମେ ଦେଉଛୁ। ଏଇଟା ଆଗରୁ କେବେ ନଥିଲା। ଭିଜନ 2036 ନେଇକି ବହୁତ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି, ଲୋକମାନଙ୍କଠାରୁ ମତ ମଧ୍ୟ ମଗାଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କର 2036କୁ ନେଇକି ପ୍ରକୃତରେ ଭିଜନ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ଅଛି? ଆପଣ 2036 ଓଡ଼ିଶାକୁ କେଉଁଠି ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? 2036 ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବହୁତ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅଛି ଏବଂ ସେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜକୁ ଆଜି ଆମେ ଏକ ଆହ୍ୱାନ ହିସାବରେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିକି ଆମେ ଆମର ଓଡ଼ିଶାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଏକ ନୂଆ ଓଡ଼ିଶା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ, ଯେଉଁଥିରେ କି ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶାରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିବ ଆମ ଓଡ଼ିଶା। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ 2036 ପାଇଁ 36 ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଏକ ମିଶନ ନେଉଛୁ, ସେଥିରେ 36ଟି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନେଉଛୁ। ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋ ସ୍ୱପ୍ନର ଓଡ଼ିଶା 100 ବର୍ଷ ଯେତେବେଳେ ପୂରଣ କରିବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ, ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶା କେମିତି ହେଇଥିବ, ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କର ଲାଇଫ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ କେମିତି ଥିବ, ଓଡ଼ିଶାର ସହରମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଥିବ, ଓଡ଼ିଶାର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଲୋକମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କେମିତି ଥିବ, ଏ କଥାକୁ ବେସ୍ କରିକରି ସେ ଆଧାରରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ତାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଉଛି। ମାନେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ସରକାର ବର୍ଷେ ହେଇଗଲା, ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଏବେ ବି 6ଟି ସ୍ଥାନ ଖାଲି ଅଛି। ଯଦି ଆପଣ ହେଡ୍ ଅଫ୍ ଦି ଟିମ୍ ହିସାବରେ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମୀକ୍ଷା କରୁଥିବେ ତାହେଲେ ପ୍ରକୃତରେ ଅଦଳ ବଦଳ ହେବ କି ନାହିଁ, କେବେ ହେବ, 6ଟି ପଦବୀ ପୂରଣ କେବେ ହେବ, ସେ ନେଇକି ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ମନରେ ଅନେକ ଚର୍ଚ୍ଚା। ବର୍ଷେ ହେଲାଣି ସରକାର ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚଲେଇଛନ୍ତି ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ, ସରକାର କେବେ ଝୁଣ୍ଟେଇ ହୋଇପଡ଼ିନାହାନ୍ତି। ଏଣୁକରି ଆଉ 6 ପୋଷ୍ଟ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ସାମିଲ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସ୍କିମ୍କୁ କିଭଳି ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିବୁ ଆଉ ଲୋକଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଭାଜନ ହେଇକରି ଲୋକଙ୍କର କାମକୁ ପୁରା କରିବୁ, ସଫଳତା ଆଣିବୁ, ଆମେ ତା ଭିତରେ ଆମେ ବ୍ୟସ୍ତତା ଅଛୁ। ତାପରେ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମୟ ଅନୁସାରେ ଇଏ କାମକୁ ପୁରା କରାଯିବ, କୌଣସି ପ୍ରକାରର ସେଥିରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ନାହିଁ, ଚାପ ନାହିଁ, ଯଥା ସମୟରେ ହେବ। ଆପଣ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି? ମୁଁ ତାଙ୍କର ରିପୋର୍ଟ କାର୍ଡ଼ ମାଗିଛି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରିପୋର୍ଟ କାର୍ଡ଼ ଦେଖିଲା ପରେ ମୁଁ କହିବି। ସରକାରଙ୍କର ଅନେକ ନିଗମ ପଦବୀ ମଧ୍ୟ ଖାଲି ଅଛି, କମିଶନ ପଦବୀ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଖାଲି ଅଛି, ଇଏ ମଧ୍ୟ ତାର ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଚାଲିଛି, ଠିକ୍ ସମୟରେ ତାହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ, କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ମାନେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଆପଣ ଶପଥ ନେଲା ପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଥରେ ଭେଟିଥିଲି, ସେ ସମୟରେ ମୋର ଯାହା ମନେ ପଡ଼ୁଛି ଆପଣ ନୂଆ ନୂଆ ସରକାର ଆସିବାର ସମୟ, ରାତିରେ ଶୋଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହେଉଥିଲା, ଲୋକମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ ରହୁଥିଲା। ବର୍ଷକ ପରେ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କ'ଣ କହିବେ, ଆପଣ ନିଜ ପାଇଁ, ଘର ପାଇଁ, ପରିବାର ପାଇଁ କେତେ ସମୟ ଦେଇପାରୁଛନ୍ତି? ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବେ ଯେ ଆମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦିନକୁ କେତେ ସମୟ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ଆପଣଙ୍କୁ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଲୋକଙ୍କର ସରକାର ବୋଲି ଘୋଷଣା କଲେ ସେତେବେଳେ ମୋହନ ସରକାର ଲୋକଙ୍କୁ ଭେଟିବା, ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇକି ତାଙ୍କ ଦରଖାସ୍ତ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ତାକୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଏ କଥା ଲୋକଙ୍କୁ ଭେଟିବା, ରାତି 3ଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 4ଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ତାଙ୍କର ସହିତ କଥା ହେଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଭେଟିଛି ମଧ୍ୟ। ସମୟକ୍ରମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଶାସନର ଯେତେବେଳେ
କାମ ବଢ଼ିଲା ଗୁରୁତ୍ୱ ବଢ଼ିଲା ସେତେବେଳକୁ ତାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ କମେଇ ଦିଆଗଲା 4 ରୁ 3 3 ରୁ 2 2 ରୁ 1 1 ରୁ 12 ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମଧ୍ୟ ତ 12 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି। ମୁଁ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଲୋକସଭା ଭବନରେ ମଧ୍ୟ 12:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ କାମ କରେ। କାମ ଅଧିକ ଅଛି କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀ ଯାହାର ଛୁଟି ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଛୁଟି ନେଇପାରିବେ। କିଛି ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଧରିକିରି ବି କାମ କରିବାର ଇଏ ମାନସିକତା ଯେହେତୁ ମୋର ଅଛି ଯେ ପ୍ରଶାସନର କାମ ସରକାରର କାମ ଆଗେ ତାପରେ ପରିବାରର, କିନ୍ତୁ ପରିବାରକୁ ତା ଦ୍ୱାରା ଟିକେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଅବହେଳା କରିଦେଇଛି। ଆଜି ପରିବାରକୁ ବି ସମୟ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ପରିବାର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମୟ ଦେବା ଏବଂ ଅର୍ଥାତ୍ ୱାର୍କ ଲାଇଫ୍ ବାଲାନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। କାହିଁକିନା ପରିବାରକୁ ଅବହେଳା କଲେ ହେବ ନାହିଁ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପରିବାରକୁ ବି ସମୟ ଦେବି। କିନ୍ତୁ ସରକାରର ଯେଉଁ କାମ ଅଛି ତାକୁ କାମ କରିବାର ମୁଁ କେବେ ଅଳସୁଆ ହେଇନାହିଁ କିମ୍ବା କେବେ ମୁଁ ଛୁଟି ନେଇନାହିଁ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଛୁଟି ଦିନେ ବି ନେଇନାହିଁ। এই ক্ষেত্রে আপনার গোটে বড় আচিভমেন্ট বলে কুহযিব যে গ্রিভান্স কু শুণবা 16 বর্ষ ধরি পূর্ব মুখ্যমন্ত্রী অভিযোগ প্রকোষ্ঠ বন্ধ লা তাকে আপনার সক্রিয় করেছেন। সেথুর উপলব্ধি কোণ তাকে আগ কেমিতি নেবে জিল্লাবারি আগুক হব কি? নিশ্চিত ভাবে জিল্লাবারি তো ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କରି ସାରିଲିଣି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକୋଷ୍ଠକୁ ମୁଁ ସମ୍ବଲପୁରକୁ ନେଇଯାଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଗୋଟିଏ ସୋମବାରରେ ସେଠି ଲୋକଙ୍କର ଜନଶୁଣାଣି ବା ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ହେଲା। ସେଥିରେ ମୁଁ ନିଜେ ଯାଇନାହିଁ, ମୋ ସହିତ କିଛି ମନ୍ତ୍ରୀ ବି ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିଲା। ସେମାନେ ଅନୁରୋଧ କଲେ ଆମେ ବି ସେ ଗ୍ରିଭାନ୍ସରେ ସାମିଲ ହେବୁ, ସମ୍ବଲପୁର ଯିବୁ। 11 ଜଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ସେଦିନ ସାମିଲ ଥିଲେ। ସରକାର ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଉଠି ଯାଇଥିଲେ ସମ୍ବଲପୁରକୁ। ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀମାନେ ଥିଲେ, ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ଏବଂ ସେହି ଅନୁସାରେ ଲୋକଙ୍କର ପଞ୍ଜୀକୃତ ହେଲା 1200, ପଞ୍ଜୀକୃତ ବାହାରେ ବିନା ପଞ୍ଜୀକୃତରେ ଲୋକ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ 1400। ସମସ୍ତଙ୍କର କଥାକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଗଲା ଏବଂ ସମୟ ଅନୁସାରେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ସାରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଲା ଏବଂ ସିଙ୍ଗଲ ୱିଣ୍ଡୋ ସିଷ୍ଟମ୍ ଗୋଟେ ଆମେ କରିଛୁ, ଯେଉଁଥିରେ କିଛି ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ, କିଛି ପେସେଣ୍ଟ, କିଛି ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଥିବା ଲୋକମାନେ ଯଦି ଆସିଗଲେ ତାହେଲେ ସେହି ଅନୁସାରେ ବେସିକାଲି ଆପଣଙ୍କର ପେସେଣ୍ଟ କିମ୍ବା ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେଠି ଚିହ୍ନଟ କରାଯିବ ଏବଂ ଚିହ୍ନଟ କରାଗଲା ପରେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଡକ୍ଟର୍ସ ମାନେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେବେ ଏବଂ ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ଜିଏ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରୁ ସେଥିରେ ଆପ୍ଲାଇ ହେବ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ରିଲିଫ୍ ଫଣ୍ଡକୁ ଏବଂ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ରିଲିଫ୍ ଫଣ୍ଡରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେବେଳେ ଫାଇଲ୍ ଆସିବ ଇଏ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ସେଇ ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ସମୟ ଭିତରେ ଆସେ ଏବଂ ଯେତେ ଲୋକ ଆସିଥିବେ ଡକ୍ଟର ଯାହାକୁ ରେକଗ୍ନାଇଜ୍ କରିଦେବେ ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ମଞ୍ଜୁର କରିକି ତାଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦେବା। ଇଏ ହେଉଛି ଭାରତବର୍ଷରେ ପ୍ରଥମ। ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ଲୋକ ପଚାରୁଥିବେ ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆମ ଜିଲ୍ଲାକୁ କେବେ ଆସିବେ? ଆମେ କିଛି ଜାଗାରେ ତ ଘୋଷଣା ମୁଁ କରିଦେଇଛି, ଯେମିତି କଳାହାଣ୍ଡି ହେଲା, କୋରାପୁଟ ହେଲା, ଗଞ୍ଜାମ ହେଲା। ତେଣୁକରି ସମୟ କ୍ରମେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଯିବୁ ଏବଂ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆହୁରି ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବୁ। ଏକ ହାଲକା ଫୁଲକା ପ୍ରଶ୍ନରେ ଆମର ସାକ୍ଷାତକାର ସାରିବା। ଆମେ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କୁ ଲମ୍ବା ସମୟ ଧରି ଦେଖୁଛୁ ବିଧାନସଭାରେ, ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସନରେ ଆପଣ ପୂର୍ବ ଜୀବନକୁ କେମିତି ମିସ୍ କରୁଛନ୍ତି? କ'ଣ କରିପାରୁଥିଲେ ଏବେ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି? ପ୍ରୋଟୋକଲରେ ବନ୍ଧା, ଦିନ ଯାକ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଏନଗେଜମେଣ୍ଟ, ଦିଲ୍ଲୀ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଏଠି କାମ। ପୂର୍ବର କେଉଁ ଜୀବନର କେଉଁ କାମଟାକୁ ଆପଣ ବହୁତ ମିସ୍ କରୁଛନ୍ତି? କେନ୍ଦୁଝରରେ ବସିକି ସେଠି ଚା ଖଟ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଗପସପ୍ କରିବା, ବିଭିନ୍ନ ଆପଣ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ତ କେଉଁଟାକୁ ଆପଣ ପ୍ରକୃତରେ ମିସ୍? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ ମାଧବ ବାବୁ, ମୁଁ ଗୋଟିଏ ସକାଳେ ଗୋଟିଏ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ କରୁଥିଲି ମୁଁ କେନ୍ଦୁଝରରେ। ସେଥିରେ ମୁଁ 2 in 1 3 in 1 ଯେଉଁ କହନ୍ତି ନାହିଁ, ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ ବି ହେବ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ବି ହେବ ଯେ ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ହେବା ସହିତ ଗୁଲି ଖଟିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟା କଥା ବି ବୁଝି ହେବ ଏବଂ ନିଜର ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ବି କରିହେବ। ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ମୁଁ ରେଗୁଲାର କରୁଥିଲି ଏବଂ ଏଭଳି ଭାବରେ ମୁଁ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲି ମଝିରେ ମଝିରେ, ଯେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ କରି କରି ଗୋଟେ ଗାଁକୁ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିବି। ସେ ଗାଁରେ ଗାଁ ପିଲାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଖଟିରେ ମିଶିବି, ଚା ପିଇବି, ଜଳଖିଆ ଖାଇବି ଏବଂ ପୁଣି ସେମାନେ ମୋତେ ମୋଟର ସାଇକେଲରେ ମୋ ଘରେ ଆଣିକି ଛାଡ଼ିଦେବେ, ତାପରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାମରେ। ସେଟା ବହୁତ ବଡ଼ ମୁଁ ମିସ୍ କରୁଛି। ସେଥିରେ ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କୁ ମିସ୍ କରୁଛି, ଯେଉଁମାନେ ମୋ ସହିତ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ମିସ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମୁଁ ବି ସେମାନଙ୍କୁ ମିସ୍ କରୁଛି। ମୁଁ ଆଉ ଏବେ କରିପାରୁନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ଦିନ ସରକାରୀ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିକି ମୁଁ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି କେନ୍ଦୁଝର ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମକୁ। ସେଟା ତ ସବୁଦିନ ଯିବା ସମ୍ଭବ ନାହିଁ, କାମ ବଢ଼ୁଛି। ଆପଣ କହିଲା ଭଳିଆ ଦିଲ୍ଲୀ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କାମ ବଢ଼ୁଛି। ତେଣୁକରି ସମସ୍ତ କାମ ଭିତରେ ଏହାକୁ ମୁଁ ମିସ୍ କରୁଛି।
मो घरे मध्य मु मॉर्निंग वॉक करने सुजोग पाइपारू नहीं तेणुक मॉर्निंग वॉक करिवार सुजोग आगामी दिन में नापी चाहिए मिस तो होउछि किंतु जेते बड़े गोटे एते बड़ प्रदेश दायित्व दि जाइछि सेटा हला प्राथमिकता और से आधार में चेष्टा करुछि एबे नुआ योजना करिछि जे अंततः रविवार दिन घरे टिके रहिबी ऑफिस काम भी करी मोर सांगसाथी को भी फोन करी एवं जो काम गुड़िक बहुत दिन धरिक निजर नियर एंड डियर लोक मैंने भी रही जाइछन्ति अपहंच हेबेनी हाँ अपहंच हेबी नहीं घरे बसिक से काम को करि परिबी केबे जदि मु से जिला को जीवी सेते बळे समान को स्वतंत्रता बा अधिकार देइथिबी समाने आसिक मते जो मिस करूछन्ति सेथिरे सानगर सहित साक्षात हो जिवो पुणी 3 in 1 2 in रे काम मध्य होई परिबो ये प्रकार योजना भितर निश्चित भाव में दिने ना दिन सफल हेबी सब कथारे ताहार परिमार्जित करके सब काम को सरकार चलाइबा सहित करि परिबी ये दृढ़ विश्वास मोर अछि आ करि परिबी। खाली गोटे लास्ट प्रश्न आप अनेक समय प्रधानमंत्री मोदी को भेटुचंती आमे वीडियो देखुचु फोटो देखुचु व्यक्तिगत भाव मोदी आपन कोन परामर्श दियंती सी तो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री 3 थर एते प्रकार परिवर्तन जीवन देखिलेनी एते झड़झंझा देखिलेनी तो मोदी को भली जड़े व्यक्तित्व जहाँ को सारा विश्व लोक मानती सी आप कौन टिप्स देइचंती? प्रकृत में प्रधानमंत्री मोदी जी बहुत ज्ञानी एवं चालाक लोक सी गोटे भात हाँडी रे गोटे भात चिपुड़ी देले भात को चिपिले जमी जना पड़े जे सब भात सीझी कि नहीं से किसी कथा आगे पचारि दियंती पचारला पर से जानी पारंती जे नेतांकर माइंडसेट कौन अच्छी एवं से अनुसार ताकू सी आउ टिके अधिक फ्लेक्सिबल करने से परामर्श दे दियंती। गोटे उदाहरण देले आप जानीपारे आज मु मुख्यमंत्री ग्रीवांस करुँची ये कथा को मु जेतेबेले कहली जे मु एया करुँची से मो माइंडसेट को जानीगले जे लोकंर सहित सीधा सड़क भाव अच्छा बहुत अच्छा काम है बढ़िया काम है इसको आप कर रहे हैं थोड़ा उसको और फ्लेक्सिबल करो आप थोड़ा भुवनेश्वर में मत हर दिन मत करो आप थोड़ा लोकल जाओ हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को जाओ नीचे तक जाओ ये कथा से मत प्रस्ताव देते ब्रेन रे सांगे सांगे ये कथा बाहरी आउ मुझे कार्यकारी करने जाई संबलपुर पहुँची गली काली कलाहांडी जीवी काली कोरापुट जीवी ये काम अर्थात सी एभली भाव में कथार जादू अच्छी एवं से धरी नियंती एवं से अनुसार जितेबले आप जिला गस्त करुँच सेते बेले आप से जिले में रे से जिलार प्रशासनिक काम देखा सहित निजर दलीय लोक भी भेटे एवं जो लोकटी समस्या जड़ित अच्छी केबे प्रशासन बा जिलापाल पाखक भी पहुँची पारना आपन तार भी खबर नहीं करी से राति रहिले आर दिन सकाळे रहिबे आर दिन जदि आप सरकारी काम सारिकी आसबे ताहले सब काम जानीपारे न रहिले जानीपारे ना से प्रवासर कथा भी से कहीदेती जो जिला को जीवे से जिले रे प्रवास करेंगे एवं सेठिकार सबू कथा को बुझिकी आसबे सुंदर भाव में माइंड सेटअप कथा बाहरी जाए जोटा कि मुझे कार्यकारी करने आज जाऊँगी एवं निश्चित भाव में से सफल हेबी। निश्चित भाव में शुभकामना रही प्रधानमंत्री मोदी फोकस तो ओडिशा अच्छे ओडिशावासी अनुभव कर शुभकामना जे जो अनेक मनरे आशा आकांक्षा नहीं कि लोके आपण को सरकार को आनी आगामी दिन मान तार आप सफल हूँ एवं मोहन सरकार किसी नुआ उपलब्धि नहीं कि सामना को आसू।